Morning students, welcome to 10th social class. Today I am going to explain about the topic civics unit 2 central government. The central government is the supreme government in our country. The headquarters of the central government is at New Delhi. Article 52 to 78 in part 5th of Indian Constitution deals with the union executive. Our constitution provides for a democratic form of government. The makers of the Indian constitution, by giving due recognition to the vastness and plural character of our nation. Vastness means paranda, plural character means பன்முகத்தன்மை. Have provided a federal arrangement for her governance. அதாவது நம்மளுடைய அரசியலமைப்பை உருவாக்குனவங்க இந்தியாவுடைய பரந்த மற்றும் பன்முகத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவுக்கு ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது கூட்டாட்சி முறையிலான அரசை வழங்கியிருக்காங்க. The central government consists of 3 organs. Each organ have its own specific function and administration. That is union executive, legislature and judiciary. The union executive consists of the president, vice president and the council of ministers headed by prime minister and the attorney general of India. The legislature is known as the parliament. It consists of 2 houses, namely Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha is upper house, Lok Sabha is lower house. In Rajya Sabha 238 members are elected by the state assemblies. 12 members are nominated by the president, and Lok Sabha 543 members are elected by the people and 2 members are nominated by the president. Next, last one is judiciary. Judiciary consists of Supreme Court of India, Chief Justice of India. Other 27 judges are there in Supreme Court of our country. We discuss the topic President of India. Our constitution provided parliamentary system of government. The president is the nominal executive authority. The chief executive of the Indian Union is the president. அதாவது நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட், அதாவது நாடாளுமன்ற முறையிலான அரசாங்கத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கு. மத்திய அரசாங்கத்துடைய நிர்வாக தலைவர் யாருன்னா பிரசிடெண்ட். அவர் பேரளவில் நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர். Who is the first president of India? இந்தியாவோட முதல் குடியரசுத் தலைவர் யார்? டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். Do you know who is he? He is our president, Mr. Ramnath Kovind. He is designated as the first citizen of India. He is the supreme commander of the armed forces. The president is also the constitutional head of the union executive. அதாவது இந்த குடியரசுத் தலைவர் தான் இந்தியாவுடைய முதல் குடிமகன் ஆவார். அவர் முப்படைகளின் தலைமை தளபதியாகவும் செயல்படுகிறார். நீதித்துறையை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரசிடெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது. According to Article 53 of the Constitution, the executive power of the union shall be vested in the president, which shall be exercised by him directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. அதாவது அரசியலமைப்பில் ஆர்டிக்கிள் 53 படி குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய துணை அலுவலர்கள் மூலமாகவோ மத்திய அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்களை அரசியலமைப்பின்படி செயல்படுத்துகிறாரு. நேரடியாகவோ ஒரு அதிகாரிகள் மூலமாகவோ நிர்வாக அதிகாரங்களை செயல்படுத்துகிறார். Another one important fact. President of India resides at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The residence and the office of the president are located in the same building. However, he has 2 other office come residence where he conduct office at least once a year. They are the retreat building in Simla and the Rashtrapati Nilayam at Hyderabad.
This location, one in north and other one in south, symbolize the unity of the country and unity of the diverse culture of the people. அதான் நியூ டெல்லியில் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவன் தான் குடியரசுத் தலைவருடைய இல்லம், அவரோட வீடு, அங்கே அவர் தங்கியிருக்கக்கூடிய இடம். அவருடைய வீடும் மற்றும் ஆஃபீஸ் ரெண்டுமே ஒரே கட்டடத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. இருந்தாலும் அவருக்கு ஆஃபீஸ் வீட்டோடு சேர்ந்து உள்ள ஆஃபீஸோடு உள்ளக்கூடிய வீடு, அவர் தங்கியிருக்கக்கூடிய இடம் ஆஃபீஸும் அவருடைய வீடும் இன்னும் 2 இடத்துல இருக்குது. அங்கே என்ன பண்ணால் இயர்லி ஒன்ஸ், அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அங்கே போய் தங்களுடைய அங்கெல்லாம் என்னென்ன பணிகள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி மேற்பாடு வருவார். அதில் ஒன்று சிம்லாவில் உள்ள ரீட்ரீட் பில்டிங், இன்னொன்று ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஷ்டிரபதி நிலையம். இதில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா சிம்லா நார்த்தில் இருக்குது, ஹைதராபாத் சவுத்தில் இருக்குது. இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுடைய ஒற்றுமையும் மக்களின் பல்வேறுபட்ட கலாச்சாரத்தின் ஒற்றுமையையும் இது குறிக்குது. குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த எலெக்ஷன் அஸ் பிரசிடெண்ட், அதாவது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான தகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, he should be the citizen of India. ஃபஸ்ட்டு அவர் ஒரு இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும். he must have completed the age of 35 years. அவங்க ஒரு குடியரசுத் தலைவராக போட்டியிடுவது முதல்ல இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும். அடுத்து என்ன இருக்குன்னா அவங்களுக்கு 35 years கம்ப்ளீட் ஆனவங்களாக இருக்கணும். he must not hold any office or profit under the union, state or local government. மத்திய அரசோ மாநில அரசுங்களோ அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலேயோ பணியாற்றக்கூடியவராக இருக்கக்கூடாது, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கக்கூடாது. 4th one, he should have the other qualification required to become a member of the லோக்சபா. அதாவது லோக்சபாவில் மெம்பர் ஆகிறதுக்குரிய தகுதிகள் இருக்கணும். லாஸ்ட் ஒன், his or her name should be proposed by at least 10 electors and seconded by another 10 electors of the electoral college where elect the president. அதாவது யார் இப்போ போட்டிடுறாங்களோ அவங்களோட பேரை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளர் குழுவில் உள்ள எலக்டோரல் காலேஜ் அதில் உள்ள முதல்ல 10 வாக்காளர்கள் அவங்க பேரை முன்மொழியணும், இன்னும் அடுத்த 10 வாக்காளர்கள் அவங்க பேரை வழிமொழியணும். இதுதான் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான தகுதிகள். Who is the first woman president of India? Mrs. Pratibha Patil. Election of the president. குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் பாருங்களேன். The president is elected by an electoral college in accordance with the system of proportional representation, a single transferable vote, by means of single transferable vote. அதாவது இந்த குடியரசுத் தலைவர் ஒற்றை வாக்கு மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின்படி வாக்காளர் குழுமம்னா எலக்டோரல் காலேஜ் அவங்களால தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு. அதாவது ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின்படி வாக்காளர் குழுமத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு. The electoral college consists of the electoral collegeல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா elected members of both houses of parliament and the elected members of the states and elected members of the national capital territory டெல்லி and புதுச்சேரி. இவங்க தான் அந்த எலக்ட்ரல் காலேஜில் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க. Once elected as the president has to take an oath of office before the Chief Justice of India. அதாவது குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு, அதாவது உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவியேற்பு பண்ணி வைப்பார், பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைப்பார். The president is elected for a term of 5 years and can be re-elected. The president அவருடைய பதவிக்காலம் 5 years, ஆனால் அவர் திரும்பவும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதுக்கு தகுதியுடையவர். Powers of the president. The powers and functions of the president of India can be
classified under the following categories. First one executive powers, second one legislative powers, third one financial powers, fourth one judicial powers, fifth military powers, sixth diplomatic powers, seventh emergency powers. Now let us see one by one. First one, executive power. Article 77 requires that every executive action of the Union shall be taken in the name of the President. அதாவது அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு ஆர்டிகிள் 77 படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஒவ்வொரு நிர்வாக நடவடிக்கையிலும் குடியரசுத் தலைவரின் பெயரால் தான் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். So he has to make many appointments to key officers to run the administration. நிர்வாகம் திறம்பட செயல்படுறதுக்காண்டி சில அலுவலர்களை நியமிக்கிறாரு. யார் யாரெல்லாம் நியமனம் பண்ணாருன்னு பார்ப்போம். He appointed the Prime Ministers and the other ministers of the Council of Ministers, distributing portfolios to them on the advice of the Prime Ministers. அதாவது பிரதம அமைச்சரையும் மற்ற அமைச்சர்களையும் நியமிக்கிறார். பிரதமரோட ஆலோசனை, பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆலோசனையின் பேரில் இவங்களுக்கு போர்ட்ஃபோலியோஸ்னால் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட், பல துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்கிறாரு. He is responsible for making wide variety of appointments. These include the appointments of governors of the state, Chief Justice and other judges of the Supreme Court and High Court, the Attorney General and Comptroller and Auditor General, Chief Election Commissioner and other election commissioners, and the Chairman and other members of the Union Public Service Commission, ambassadors and high commissioners to other countries. இவங்களெல்லாம் இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. He appoints a commission to investigate into the condition of SC, STs and other backward classes. இவங்களுடைய நிலைமையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. He is the Supreme Commander of the Defence Forces of India. In this capacity, President can appoint Army, Navy and Air Chiefs. Let us see legislative powers. President is the integral part of the Union Parliament. He inaugurated the sessions of the Parliament by addressing it after the general election and also at the beginning of the first session of each year. The address is essentially identical in nature to the speech from the throne. The President summons Parliament at least twice a year. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரசிடெண்ட் பொது தேர்தலுக்கு பிறகு நாடாளுமன்றத்தின் புதிய கூட்டத்தொடரை இவர் தான் இவர் உரையாற்றி தொடங்கி வைக்கிறாரு. அதுபோக ஒவ்வொரு வருஷமே பார்லிமெண்ட்டில் முதல் கூட்டம் இவர் தான் ஆரம்பித்து வைப்பார். குடியரசுத் தலைவர் வருஷத்துக்கு 2 முறை பார்லிமெண்ட்டை கூட்டத்தொடர் கூட்டுறாரு. He may send message to either house of the parliament with respect to a bill pending in the house. All bills passed by the parliament become law of act only after getting assent of the president. Money bills cannot be introduced in the parliament without his approval. அதாவது இவர் பார்லிமெண்ட்டில் எந்த ஒரு அவையிலுமே, லோக்சபா இருந்தாலும் சரி, ராஜ்யசபாவாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சட்ட மசோதா நிலுவையில் இருந்தாலும் அது பாஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அது குறித்து செய்தி அனுப்பலாம். இவருக்கு பவர் இருக்குது. பிரசிடெண்டோட ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு தான் எல்லா மசோதாவுமே சட்டமாகும். முக்கியமாக மணி பில், அதாவது நிதி மசோதா பிரசிடெண்டோட பெர்மிஷன் இல்லாமல், ஒப்புதல் இல்லாமல் பார்லிமெண்ட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது. அக்கார்டிங் டு த லா, President terminates the sessions of both or any of the House of Parliament. He can even dissolve the Lok Sabha before the expiry of the term of the House.
அதாவது பார்லிமெண்ட்டின் ரெண்டு அவையுமோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு சபையவோ, லோக்சபாவோ ராஜ்யசபாவோ இல்லை ரெண்டு ஹவுஸையுமே பார்த்தீங்கன்னா கூட்டத்தை வந்து அவங்களுடைய அந்த அந்த மீட்டிங் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். லோக்சபாவில் வந்து பதவிக்காலம் வந்து 5 இயர்ஸு. ஆனால் அந்த 5 இயர்ஸ் முடிகிறதுக்கு முன்னாலே அதை கலைக்கக்கூடிய அதிகாரம் இந்த பிரசிடெண்ட்டுக்கு இருக்குது. He nominated 12 persons who are eminent in literature, science, sports, art and social science to the Rajya Sabha. He can also nominate 2 persons belonging to Anglo-Indian community to the Lok Sabha. அதாவது பிரசிடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆர்ட், லிட்ரேச்சர், சயின்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் சோசியல் சர்வீஸ் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய 12 நபர்களை வந்து குடியரசுத் தலைவர் ராஜ்யசபாவுக்கு நியமிக்கிறார். அது போக 2 பேர் ஆங்கிலோ இந்தியன் நபர்களை வந்து லோக்சபாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறாரு, நியமனம் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட், ஃபினான்சியல் பவர்ஸ். Annual budget of the central government is presented before the Lok Sabha by the Union Finance Minister only with the permission of the President. He causes to be laid before the Parliament the annual financial statement, the Union budget. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடைய வரவு செலவு திட்டத்தினை வந்து பிரசிடெண்ட்டோட அனுமதி பெற்ற பின்னர் தான் வந்து அந்த நிதியமைச்சர் வந்து மக்களவையில் சமர்ப்பிக்கிறாரு. Who is our finance minister? Nirmala Sitharaman. The Constitution of India places the contingency fund of India is at the disposal of the President. No demand for the grant can be made except of his recommendation. He can make advances out of the emergency fund of India to meet any unexpected expenditure. He constitutes a finance commission after every 5 years. அதாவது நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட அவசரகால நிதி, அதாவது கண்டிஜென்சி ஃபண்டு வந்து குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அவர் தான் வந்து அதை பார்த்துக்கணும். அவருடைய பரிந்துரை இல்லாமல் எந்த ஒரு மானியங்களையுமே வந்து கொண்டு வர முடியாது. பிரசிடெண்ட் நினச்சா தான் கொண்டு வர முடியும். இந்தியாவோட அந்த கண்டிஜென்சி ஃபண்டு அவசர நிதியிலிருந்து அரசுடைய எதிர்பாராத செலவுகளை, திடீர்னு வந்து ஃப்ளட் வரும், ட்ராட் வரும், லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் வரும், இதில் நிறைய பேர் இறந்து போவாங்க, அவங்களுக்கான எதிர்பாராத செலவுகளை, வார் ஏற்படும், இந்த மாதிரி எதிர்பாராத செலவினங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த செலவினங்களுக்கு செலவிடக்கூடிய அதிகாரம் வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு 5 இயர்ஸ்க்கும் ஒரு நிதிக்குழுவினை வந்து ஏற்படுத்துவார். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜுடிஷியல் பவர்ஸ். Article 72 confers on the President power to grant pardon, repressive respites or remissions of punishments or to commute the sentence of any person convicted of an offense. அதாவது நீதி சார்ந்த அதிகாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் 72 ஆர்டிகிள்ஸில் வந்து கோர்ட்டு மூலமாக தண்டனை பெற்ற ஒருவருடைய தண்டனையை வந்து குறைக்கிறதுக்கோ, அதை வந்து ஒத்தி வைக்கிறதுக்கோ, இல்லை தண்டனையிலேருந்து அவரை விடுவிக்கிறதுக்கோ, மன்னிப்பு கொடுக்கறதுக்கோ குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க. மிலிட்டரி பவர். Article 53C lay down the supreme command of the defense forces of Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் பாதுகாப்பு படையின் தலைமை தளபதி அப்படின்ற அதிகாரத்தை வந்து ஆர்டிக்கிள் 53C வந்து 53(2) வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கியிருக்கு. என்ன அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு படையின் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸோட தலைமை தளபதி அதிகாரத்தை வந்து ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. எதன்படினா ஆர்டிக்கிள் 53(2) படி அவர் வந்து சட்டத்தின்படி மிலிட்ரியை வந்து வழிநடத்துகிறாரு. டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ். The President appoints Indian diplomats to other countries and receives foreign diplomat posted to India. The ambassador designs become ambassador after calling on the President and presenting his credentials. All treaties and agreements with foreign states
and enter into the name of the president. அதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் உள்ள இந்திய தூதர்களை வந்து அம்பாசிடர்ஸை வந்து குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறாரு. அதோடு இல்லாமல் அவங்க இந்தியாவுக்காண்டி வெளிநாட்டிலேருந்து தூதர்களையும் என்ன பண்ணுறாரு, வரவேற்கிறாரு. வெளிநாடுகளோடு செய்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்து உடன்படிக்கையில் ஒப்பந்தமும் ட்ரீட்டிஸ் எல்லாமே வந்து குடியரசுத் தலைவர் பேரில் தான், அவர் பேரில் தான் வந்து நடைபெறுது. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் எமர்ஜென்சி பிரசிடென்டியல் பவர். எமர்ஜென்சி பவர் கேன் பி டிவைடட் இன்டு நேஷனல் எமர்ஜென்சி, ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி, ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நேஷனல் எமர்ஜென்சி. அண்டர் த ஆர்டிகிள் 352 confirms emergency on the ground of war, external aggression and armed rebellions. This is known as national emergency. அதாவது அவசர காலத்தில் வந்து நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பிரசிடெண்ட்டுக்கு வழங்கியிருக்கு. அதன்படி ஆர்டிகிள் 352 படி வார்னாலேயோ இல்லை எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் வெளிநாட்டுக்காரங்க ஆக்கிரமிப்புனாலேயோ, ஆர்ம்டு ரிபெலியன்ஸ் ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சினாலேயோ நாட்டில் நெருக்கடி நிலை ஏற்படும் பொழுது குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவர் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தலாம், அதிகாரத்தை அறிவிக்கலாம். அடுத்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி. அண்டர் ஆர்டிகிள் 356 state emergency by declaring that the government in a state cannot be run on accordance of the provisions of the constitution. அதாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கபடி ஒரு மாநில அரசாங்கம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செயல்படலைன்னா அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து நெருக்கடி நிலையை அறிவித்து அந்த அரசாங்கத்தை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அதிகாரம் வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு இருக்குது. For example, Kerala and Punjab are the states where the president's rule was imposed for maximum number of times. That is 9 times in both the states. இந்த கேரளா பஞ்சாபில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 9 தடவை வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்திருக்கு. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒழுங்காக செயல்படாமல் இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சி. அண்டர் ஆர்டிகிள் 360 President is satisfied that the financial stability or the credit of India or any part of India is threatened by any reason. It is called financial emergency. இந்தியாவோட வந்து ஃபினான்ஸில் நிதிநிலையில் திருப்தியின்மை காணப்பட்டால் எந்த ஒரு பகுதியில் ஏதாவது ஒரு காரணத்திற்காக அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் பொழுது ஆர்டிகிள் 360 பிரிவின்படி குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்னது ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ணுவார். Removal of the president. The president shall hold office for a term of 5 years from the date of which he enters the office. President may by writing under his hand addressed to the vice president resigning his office. அதாவது பார்த்திங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் பதவியேற்ற நாள் முதல் 5 years வரைக்கும் பதவியில் இருக்கலாம். அவர் வந்து அப்படி பதவி விலகணும்னு நினச்சாருன்னா தன்னுடைய ரிசைன்மெண்ட் லெட்டரை வந்து வைஸ் பிரசிடெண்ட்டிட்ட கொடுக்கலாம். தென் ஆர்டிகிள் 61 The president may be violation of the constitution be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61. The impeachment action can be brought about in the form of resolution in either house of the parliament. It may be supported by not less than 1/4 of the total strength of the house for its introduction. The president shall, in spite of the conclusion of his term, continue hold office until the successor enters upon his office. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டப்பிரிவில் ஆர்டிகிள்ஸில் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து 61 ஆர்டிகிள்ஸின் படி அரசியலமைப்பை மீறி குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் பிரசிடெண்ட் வந்து பதவி நீக்கம் செய்யப்படலாம். அவர் மேலே குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் தான் இம்பீச்மெண்ட், அவர் வந்து பதவி நீக்கம் செய்ய முடியும். இவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டு
பார்லிமெண்ட்டில் வந்து போத் ஹவுசஸ் 2 ஹவுசஸ்லையும் தீர்மானமாக கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றணும். அதுபோக அந்த ஹவுசஸ்க்கு அந்த அவைக்கு வந்திருந்தவங்கள 4ல் 1 பங்கு குறையாமல் வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கணும். இவரை நீக்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆதரவு தெரிவிக்கணும். அப்போ தான் அவரை பதவி நீக்கம் பண்ண முடியும். பிரசிடெண்ட்டோட பதவி காலம் முடிந்தாலுமே அடுத்த பிரசிடெண்ட் வந்து பதவி ஏற்கிற வரைக்கும் அவர் பதவியில் இருப்பார். நெக்ஸ்ட் we are going to discuss the topic vice president. Look at this picture. Who is he? He is our vice president, Mr. Venkaiah Naidu. The vice president occupies the second highest office in the country. He is accorded a rank next to the president of the official warrant of precedence. This office is modeled on the lines of the American vice president. Article 63 of the Constitution provides for a vice president of India. This office has been created to maintain the political continuity of the state. அதாவது வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து ஆர்டிகிள் 63 படி நம்ம நாட்டில் வந்து 2வது ஹையஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கார், செகண்ட் ஹையஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறாரு. இவர் அலுவலக முன்னுரிமையின்படி பிரசிடெண்ட்டுக்கு அடுத்த நிலையில் இவர் இருக்கிறார். இந்த போஸ்ட் வந்து அமெரிக்காவுடைய வைஸ் பிரசிடெண்ட் அவருடைய பதவியை போன்றது. நம்ம நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அரசாங்க நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக நடைபெறக்காக தான் அந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் பதவியை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. Who is our first vice president? Dr. Radhakrishnan is the first vice president of India. Qualification for the election as vice president. அதாவது துணை குடியரசுத் தலைவராக போட்டியிடுவதற்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், he should be a citizen of India. ஒரு இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும். He must have completed the age of 35 years. 35 years கம்ப்ளீட் ஆனவராக இருக்கணும். He must not hold any office of profit under the union, state or local government. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயோ உள்ளாட்சி அமைப்புகளையோ ஊதியம் பரவி, அதாவது கவர்மெண்ட் வேலையில் இருக்கக்கூடாது. He should have the other qualifications required to become a member of the Rajya Sabha. ராஜ்யசபாவில் மெம்பராகிறதுக்கான மற்ற தகுதிகள்லாம் இவர்கிட்ட இருக்கணும். How is Vice President of India elected and how can he be removed from his office? Article 66(1), the Vice President, like the President, is elected not directly by the people but the method of indirect election. Article 66(1) படி வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் பிரசிடெண்ட் மாதிரி மறைமுக தேர்தல் மூலமாக தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார். He is also elected by the member of an electoral college consisting of the member of both the houses of parliament. Vice President, the term of office of the Vice President is 5 years. His office may terminate earlier than the fixed term either by resignation, death or by removal. He is eligible for re-election. Till then, Deputy Chairman of the Rajya Sabha can perform the duties of the Chairman of the Rajya Sabha. அதாவது இந்த வைஸ் பிரசிடெண்டோட பதவிக்காலம் வந்து 5 இயர்ஸு. இந்த 5 இயர்ஸ் டேர்ம் முடிகிறதுக்கு முன்னாலேயே ரிசைனேஷன்னாலேயோ அல்லது இறப்புனாலேயோ இல்லாட்டி வந்து ரிமூவல் பதவி நீக்கம் ஆகிய காரணங்களாலேயோ அவரது பதவி என்ன செய்யலாம், முடிவுக்கு வரலாம். அவர் மீண்டும் திரும்பியும் வந்து வைஸ் பிரசிடெண்டாக தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு தகுதியுடையவர். அதோடு இல்லாமல் இவர் வந்து புதிதாக வைஸ் பிரசிடெண்ட் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை, புதிய துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுற வரை ராஜ்யசபாவோடைய தலைவர் இவர் தான். இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா வைஸ் பிரசிடெண்ட்டோட பணிகளை வந்து செஞ்சிட்ருப்பார். புதுசாக இன்னொரு வைஸ் பிரசிடெண்ட் தேர்ந்தெடுக்க வரைக்கும் இவர் தான் அந்த பணிகளெல்லாம் செஞ்சிட்ருப்பார்.
Removal of the Vice President. The Vice President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People. A resolution for this purpose may be moved only after a notice of at least a minimum of 14 days have been given of such an intention. அதாவது வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை வந்து எப்படி பதவி நீக்கம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோக்சபாவோடைய பெர்மிஷனோட ஒப்புதலோட ராஜ்யசபாவில் வந்து பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் மூலம், அதாவது இவரை பதவி நீக்கம் பண்ணலாம் அப்படின்ற தீர்மானத்தை வந்து பெரும்பான்மையினர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கணும், மெஜாரிட்டி பீப்புள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கணும். இதன் மூலமாக வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை வந்து பதவியிலிருந்து நீக்கலாம். இந்த தீர்மானம் கொண்டு வர்றதுக்கு, இவரை பதவி நீக்கம் பண்ணலாம் அப்படின்ற தீர்மானம் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு 14 டேஸ்க்கு முன்னாலேயே வைஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு அறிவிப்பு வழங்கணும். உங்களை பதவி நீக்கம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பு வழங்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி வைஸ் பிரசிடெண்ட். உடைய செயல்பாடுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வைஸ் பிரசிடெண்ட் இஸ் எக்ஸ் ஆஃபீஸியோ சேர்மன் ஆஃப் தி ராஜ்யசபா. இந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் தான் வந்து ராஜ்யசபாவுடைய சேர்மனாகவும் இருக்கிறாரு. As the chairman of the house, he carried out several functions. First one, he regulated the proceeding of the house. அதாவது ராஜ்யசபாவோட நடவடிக்கைகளை வந்து ஒழுங்குபடுத்துகிறாரு, முறைப்படுத்துகிறாரு. செகண்ட் ஒன், he decides the order of the house. ராஜ்யசபாவுடைய சட்ட ஒழுங்குமுறைகளை வந்து தீர்மானிக்கிறார், இவர் தான் தீர்மானிக்கிறார். தேர்டு ஒன், he decides the admissibility of a resolution or questions. இந்த ராஜ்யசபாவில் வந்து ஒரு தீர்மானம் அல்லது கேள்வி கேட்கலாம் அல்லது தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் அப்படின்றத முடிவு செய்கிறாரு. He suspends or adjourns the house in case of a grave disorder. ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையின் போது இந்த ராஜ்யசபாவோட நடவடிக்கைகளை அவர் என்ன பண்ணலாம், ஒத்தி வைக்கலாம், இல்லாட்டி முடிவுக்கு கொண்டு வர்றார். ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது இந்த சபை வந்து கூடாமல் அந்த நடவடிக்கைகளை வந்து ஒத்தி வைக்கலாம், இல்லாட்டி அதை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, முடிவுக்கு கொண்டு வர்றாரு. He issues directions to various committees on matters relating to their functions. இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது அதை பற்றி அந்த பிரச்சனைகளை வந்து தீர்த்து வைப்பதற்காக நிறையா குழுக்களை ஏற்படுத்துகிறார், கமிஷன்ஸ் ஏற்படுத்துகிறார், கமிட்டி ஏற்படுத்துகிறார். என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி அதை வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக. When the president is unable to discharge his duties due to illness or absence from the country, he attends to the function of the president. When the president is unable to do so due to sickness or when the post of president becomes vacant due to resignation, death or removal by impeachment, etc., the vice president can act as the president for a maximum period of 6 months. அதாவது இந்த பிரசிடெண்ட் வந்து உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அவர் வந்து ஒரு செயல்பட முடியாத நிலை ஏற்படும் பொழுது பிரசிடெண்ட் வந்து செயல்பட முடியாத நிலைமை. என்ன காரணம்? உடல்நலக்குறைவு. இல்லாட்டி அவர் நாட்டில் இல்லாத சமயத்தில் இந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு தான் என்ன பண்ணுறாருனா மேக்ஸிமம் 6 மந்த்துக்கு பிரசிடெண்ட்டோட பணிகளெல்லாம் கவனிச்சுக்கிறார். casting vote. According to Article 100 of the Constitution, the Vice President can only cast his vote when there is the tie over the bill in the Rajya Sabha. It means that there is need for one vote only to pass the bill. No members have any right to oppose his decision. சபாவில் வந்து எந்த ஒரு மசோதாவுமே அதை சட்டமாக நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு முன்னால் அங்கே உள்ள உறுப்பினர்கள்ட்ட வந்து வாக்கெடுப்பு நடத்துவாங்க. அதில் பெரும்பான்மையோரின் வாக்கின் அடிப்படையில் தான் வந்து அந்த மசோதாவை வந்து செயல்படுத்துவாங்க. இந்த மாதிரி அந்த சட்ட மசோதா, ராஜ்யசபாவில் சட்ட மசோதா மீது நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பு வந்து சமநிலையில் இருக்கும் பட்சத்தில், உங்களுடைய வாக்கெடுப்பு சமமாக இருந்துச்சுன்னா
அதாவது சட்டமாகலாம் அப்படின்றதும் சட்டம் வேணாம் அப்படின்றவங்களுடைய வாக்கெடுப்பும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிக்கிள் 100 படி வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து ஒரு வாக்கு அளிக்கலாம். இங்கே வந்து சட்ட மசோதாவோட ஒப்புதலுக்கு ஒரே ஒரு வாக்கு மட்டும்தான் தேவை அப்படின்ற நிலைமை குறிக்குது இது. இவருடைய முடிவுக்கு யாருமே வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறதுக்கு உரிமை கிடையாது. யாருமே எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாது. Do you know, if the post of President and Vice President lie vacant, Chief Justice of India works as President. The situation happened in 1969 when Chief Justice Mr. Hidayatullah was appointed as President of India. அதாவது ஒரே சமயத்தில் பிரசிடெண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் 2 பேருடைய பதவியும் காலியாக இருக்கும் சமயத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் தான் என்னது பிரசிடெண்ட்டோட பணிகளெல்லாம் செயல்படுத்துவார். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டுச்சு எப்போனா 1969 அப்போது வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்த ஹிதயத்துல்லா அப்படின்றவர் தான் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக நியமிக்கப்பட்டார். We are going to discuss the topic Prime Minister. Prime Minister of India is the leader of the executive of the government of India. Do you know who is our Prime Minister? Mr. Narendra Modi. Article 74(1) says there shall be a council of ministers with the Prime Minister as the head to aid and advise the President. அப்படியே கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகிள் 74(1) என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காகவும் அவருக்கு ஆலோசனை வழங்குறதுக்காகவும் பிரைம் மினிஸ்டர் தலைமையில் வந்து ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க, ஒரு அமைச்சரவை இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிகிள்ஸில். ஜவஹர்லால் நேரு வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. The leader of the majority party in Lok Sabha is appointed by the President as the Prime Minister. The other ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Ministers. அதாவது லோக்சபாவோட பெரும்பான்மை கட்சியின் தலைவர் தான் எந்த பார்ட்டி லோக்சபா எலெக்ஷனில் எந்த பார்ட்டி அதிகமாக ஓட்டு வாங்குதோ அந்த கட்சியோட தலைவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ். இவர் யார் நியமனம் பண்ணுறாருன்னா குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் பண்ணுறாரு. இவரோட பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆலோசனையின் பேரில் மற்ற அமைச்சர்களையும் குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமிக்கிறாரு. If no party commands absolute majority in the Lok Sabha, the President can summon the leader of any party who in his opinion can manage to form a ministry. அதாவது லோக்சபாவில் வந்து எந்த ஒரு கட்சியுமே தனி பெரும்பான்மை பலம் பெறலைனா அதிகமாக ஓட்டு வாங்கலைன்னா பிரசிடெண்ட் வந்து எந்த கட்சி அமைச்சரவையை அமைக்க முடியுமோ, எந்த பார்ட்டி வந்து கவர்மெண்ட் ரன் பண்ண முடியுமோ அந்த கட்சி தலைவரை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவார், ஆட்சி அமைக்க சொல்லுவார். இந்த பிரசிடெண்ட் தான் வந்து அட்மினிஸ்டர் டு மினிஸ்டர். The President administers to the ministers the oath of office and of secrecy. அதாவது இந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் சரி மற்ற அமைச்சர்களுக்கும் இந்த பிரசிடெண்ட்டு தான் வந்து பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செஞ்சு வைக்கிறாரு. நம்ம இப்போ பார்த்துருப்போம், சிஎம் பதவி ஏற்றப்போ பார்த்துருப்போம், கவர்னர் தான் என்ன பண்ணார், சிஎம்க்கும் மற்ற மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பதவி பிரமாணம் பண்ணி வச்சார். அதே மாதிரி சென்ட்ரல் லெவலில் வந்து பிரசிடெண்ட்டு தான் பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் மற்ற மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் வந்து பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைப்பார். The President administered to the ministers, the salaries and allowance of the Prime Minister and the ministers are determined by the Parliament. Ministers are individually as well as collectively responsible to the Lok Sabha. அதாவது இந்த மினிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து தனிப்பட்ட முறையிலும் பிரைம் மினிஸ்டர் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமாகவும் லோக்சபாவுக்கு பொறுப்புடையவங்களாக இருக்காங்க. Duties and functions of the Prime Minister. Article 78 mentioned the duties of the Prime Minister. First one, the Prime Minister decides the rank of his ministers. Decides the rank means அவங்களுடைய நிலைமையை அறிதல். And distributes various department.
இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அமைச்சரோட நிலையை அறிந்து அவர்களுக்கு வந்து பல்வேறு துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்கிறாரு. என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தனித்தனியாக ஒதுக்கீடு பண்ணுறாங்க. The Prime Minister decides the date and the agenda of the meeting of the cabinet which he presides. Presides means தலைமை வகித்தல். பிரசிடென்ட் வந்து தன் தலைமை வகிக்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எப்பப்போ அப்படின்னு சொல்லி அதோட தேதி, அதோடைய நிகழ்ச்சி நிரல்கள், அதான் அஜெண்டா, அதை குறித்து முடிவு செய்வார். எப்பப்போ அந்த கூட்டம் நடக்கலாம்னு சொல்லி முடிவு செய்வார். Prime Minister informally consult 2 or 3 of his senior colleagues when he does not convene a cabinet meeting. கேபினெட் அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறாத சமயத்தில் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுவார்னா தன்னுடைய சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ், சீனியர் கொலீக்ஸு, அவங்கள 2 பேர் அல்லது 3 பேரை வந்து அவங்க கலந்து ஆலோசிப்பார். அதன்படி தான் செயல்படுவார். The Prime Minister supervises the work of the various ministers. இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பல்வேறு துறைகளின் பணிகளை மேற்பார்வையிடுறாரு. என்னென்ன பணிகள் எப்படி செயல்படுதுன்றதை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவார். To conserve to the President all decision of the Council of Ministers connecting to the government of these affairs of the Union and proposals for legislation. To conserve to the President all decision of the Council of Ministers connecting to the government of the affairs of the Union and proposal for legislation. அதை இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அதோட விவகாரங்கள் மற்றும் சட்டத்திற்கான முன்மொழிவுகள், கவர்மெண்ட் பற்றி பிரச்சனை, சட்டத்திற்கான முன்மொழிவுகள், இது மாதிரி அமைச்சரவையின் எல்லா முடிவுகளையுமே வந்து பிரசிடெண்ட்டோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாரு, கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுப்பார். The Prime Minister acts as the link between President and the Council of Ministers. பிரைம் மினிஸ்டர்ன்றவர் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் பிரசிடெண்ட்டுக்கும் பாலமாக செயல்படுகிறார். அவங்க பிரசிடெண்ட் சொல்லக்கூடிய திட்டங்களை கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சொல்கிறது, இவங்களுடைய என்னென்ன செயல்பாடுகள் தேவைகளை வந்து பிரசிடெண்ட்டை சொல்கிறது, இந்த மாதிரி இணைப்பு பாலமாக செயல்படுறாரு. Prime Minister is the leader of the nation and chief spokesperson of the country. Spokesperson means செய்தி தொடர்பாளர். பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நாட்டின் உண்மையான தலைவர் அவர் தான். அவர் அந்த நாட்டோட முக்கிய செய்தி தொடர்பாளராக செயல்படுறாரு. As the leader of the nation, the Prime Minister represents our nation at all international conferences like the Commonwealth Summit of Non-Alignment Nations and SAARC nations. அதாவது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ், காமன்வெல்த்து அண்ட் சார்க் கண்ட்ரிகளின் மாநாடு, இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கலந்துக்குருவார். Council of Ministers. The President of India, on the advice of the Prime Minister, appoints the Council of Ministers. The Constitution of India restricts the number of the Council of Ministers, including the Prime Minister, to 15% of the total members of the Lok Sabha. அதாவது எலெக்ஷனுக்கு பிறகு பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆலோசனையின்படி பிரசிடெண்ட் வந்து அமைச்சரவையை நியமிக்கிறாரு. கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மொத்த மக்களவை உறுப்பினர்கள், லோக்சபா மெம்பர்ஸில் 15% மட்டுமே வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அமைச்சரவை உறுப்பினர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்காங்க. மொத்த லோக்சபா உறுப்பினரில் 15% மட்டும்தான் இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில். Categories of the ministers. The ministers are classified under 3 ranks: cabinet ministers, minister of state, deputy ministers. Cabinet ministers. First one, cabinet minister. The cabinet is an informal body of senior ministers who form the nucleus of administration.
important decision of the government are taken by the cabinet such as defense, finance and external affairs and home. அதாவது இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ன்றவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மையக்கருவை உருவாக்கும் இவங்க தான் முக்கியமானவங்க. சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ்லேயே ஒரு முறைசாரா அமைப்பு தான் அந்த கேபினெட்ன்றது. இன்ஃபார்மல் பாடி ஆஃப் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ். இங்கே ரொம்ப முக்கியமானவங்க நிர்வாகத்துக்கு. இந்த கேபினெட் வந்து என்ன கவர்மெண்ட்டோடைய டிஃபென்ஸ், ஃபைனான்ஸ் அண்ட் என்னது இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஹோம், உள்துறை, இதிலெல்லாம் ஒரு முக்கிய முடிவுகளே எடுக்கிறாங்க இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ். அடுத்து பாருங்கள், மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட். தீஸ் மினிஸ்டர்ஸ் பிலாங் டு த செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இன் த கவுன்சில். They are also in charge of ministers of department, but they do not participate in the meeting of the cabinet unless invited to do so. அதாவது அந்த கேபினெட் மினிஸ்டருக்கு அடுத்து உள்ளவங்க வந்து மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறைகளின் பொறுப்பு அமைச்சராக செயல்படுறாங்க. என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதில் பொறுப்பான அமைச்சராக செயல்படுறாங்க. ஆனால் அழைப்பு விடுத்தால் மட்டும்தான் இவங்க வந்து அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கலந்துக்குவாங்க. தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ். தே ஆர் த லோயஸ்ட் ரேங்க்டு மினிஸ்டர்ஸ் இன் த கேபினட். They assist either the ministers of cabinet or state in the performance of the duties entrusted to them. அதாவது இவங்க வந்து இணை அமைச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்கள அமைச்சரவையிலேருந்து 3வது இடத்துல இருக்காங்க. கேபினட் அமைச்சர்களோ இல்லாட்டி அந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து ஒப்படைக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றுவதில் வந்து இவங்க உதவி புரிகிறாங்க. அந்த 2 அமைச்சர்களுக்கும் இவங்க வந்து உதவி புரிகிறாங்க. யாருன்னா கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கும் அவங்களுடைய செயல்களை செய்கிறதுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் ஜஸ்ட் வி ரீகால் த லெசன். Today we are going to see the topic central government. The central government is the supreme government in our country. The central government consists of 3 organs, namely union executive, legislature and judiciary. In today's class we see executive. Executive consists of President of India, Vice President, Prime Minister and Council of Ministers. First we see President of India. President is the nominal executive authority. Who is our President? Mr. Ramnath Kovind. The President has so many powers such as executive powers, legislative powers, financial powers, judicial powers, military powers, diplomatic powers and emergency powers. Then we see Vice President. Vice President occupies the second highest office in the country. Mr. Venkaiah Naidu is our Vice President. Then Prime Minister. The leader of the majority party in Lok Sabha is appointed by the President as the Prime Minister. Then duties and functions of Prime Minister. Who is our Prime Minister? Mr. Narendra Modi. Last we see categories of the ministers. Ministers are classified under 3 ranks: cabinet ministers, ministers of state, deputy ministers. Okay students, thank you. We will meet on next video.